ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਲੇ। ਉਠ ਧਾਵਹੁ ਫਹਰੀ ਕਰ ਮੋਲੇ। ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਘਸੀਟਤ ਆਓ। ਨਹਿ ਮੁਰ ਪਾਸ਼ੇ ਕਰਹੁ ਲਖਾਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬੈਠੇ ਸਨ।
इस सिद्धा ने मिल जुल के शैतानी जी की। एक जिहड़ा तेल गुरु साहब जी के अगे लिया भेटा रखिया, कहन लगे महाराज जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ये वरता दिओ, क्योंकि आप जी जिथे भी जाते हो तो बचन कहते हो भी वंड के छको। इस करके आप तेल जिहड़ा दिता ये महाराज सानू वंड के सारिਆਂ ਨੂੰ छका दिओ। वो मतलब सी कि अपने मखौल किया भी एक तेल का की वंड के छकाउणगे। असीं वेखदे हाँ जिथे भी जाते गल कहिंदे भी वंड के छको, तो आ तेल नूं वंड के जिहड़ा सानू छकाउण, इवें मखौल जा कीता सी। गुरु साहब जी ने भाई बाला जी नूं कहा भी आ तेल भाई बाला जी लै लो, तैनूं घोटो। जो काफ़ी दूर मीलों ते गंगा नदी बहती सी, गुरु साहब जी ने उच्ची सुर नाल उहनूं गुहार लाई, बुलाया है। अज जिवें किसी ने गां पाली होवे तो उहनूं आवाज़ मारे तो पास आ जाए, इस तरह गंगा रूपी गां नूं गुरु साहब जी ने बुलाया भी गंगा तू इत्थे आ। वो गंगा नेड़े आ गई तो भाई बाला जी ने कहा भी पात्र भांडा भर ला। भाई बाला जी ने भांडा जा भर लिया है। फिर वो तेल नूं घोट के तो जाड़ो दे विच पाया। कई इतिहासकारां ने दस्सिया भी गुरु साहब जी ने अपने कोलों कालियां मिर्चां, खसखास होर मगजादक मिला के दिते सन, जिसनों भाई बाला जी ने घोटिया, चंगी सोहनी शरदाई बना के बहुती सारे सिद्धां नूं छकाई ते सिद्ध सारे ऐ रज पुज गए। फिर बड़े शर्मशार होए भी असीं ते मखौल कीता सी ते इहदे सचमुच ही इन्हां ने वंड के छका दिता है। इत्थों गुरु साहब जी फिर जिथे नानक मते वाला स्थान है पास ही, इत्थे एक सुक्का वृक्ष पिपल का हैगा सी। उस पिपल के हेठां महाराज सुक्के दे जा बैठे। जदों गुरु साहब जी वृक्ष के पिपल के हेठां जा बैठे है, वो ऐ हरिया भरिया हो गया। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। वो पिपल ते ऐ लहराउण डै पिया हरिया भरिया हो के। सिद्धनाथ, भंगरनाथ, गोरखनाथ, शंभूनाथ, ये कुछ ज़्यादा ही एवं टेढ़ी मत वाले सन। मछिंद्रनाथ आदि सारे ये वेख के बड़े औखे जे होए आ भी आ की हो गया, रुख हरिया भरिया हो गया। इन्हों ने गुस्से जे विच आके फिर हनेरी चलाई है बड़ी तिखी, जिहदे करके वड्डे वड्डे वृक्ष रुख पुट्टे गए। जिस वृक्ष के हेठां गुरु नानक साहब जी विराजमान सन, पिपल के रुख हेठां ये भी उड्डण जा लगा। गुरु साहब जी ने अपना हथ जा छुहा के उत्थे ही इनू टका दिता है। महाराज कहते भी तू कित्थे जा रहा, इत्थे टिकिया रहो। गुरु साहब जी के हथ छुहाने करके ये पिपल का वृक्ष उत्थे टिक गया। अज भी वो वृक्ष जिहड़ा है ऐ धरती तो उच्चा ही है, थोड़ा जिवें उड्डिया उड्डिया रोकिया है। ये नाल दा ही प्रसंग गुरु साहब जी ने जदों पिपल नूं हथ छुहाया है, सतगुरु जी के हथ छुहाने करके पिपल तो निशानी लग गई। सारे पत्तियां दे पंजा जिहड़ा छप गया, पंजे पंजे लग गए। पिपल के पत्तियां की निशानी पंजियां की लग गई। फिर इस दे नाल दा प्रसंग छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की कथा विच आउंदा। अगले पासे गुरु छेवें पातशाह जी ने जो अलमस्त साधु सी,
जो बाबा गुरदित्ता जी ਦੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ 4 ਸਾਧੂ ਸਨ ਮੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਦਾਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, 4 ਧੂਣੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਅਲਮਸਤ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਅਲਮਸਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਲਮਸਤ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆ ਪਿੱਪਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਔਖੇ ਜੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਲੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਗਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਸਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਲਮਸਤ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੀੜ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰੇ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਕੇਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਡਾਢੇ ਆ ਗਏ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਲਮਸਤ ਜੋ ਸਾਧੂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਜੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਘੋਲਿਆ। ਕੇਸਰ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਕੇਸਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਨਿਕਲ ਆਇਆ।
ਕਾਫੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਣਮਸਤ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਣਮਸਤ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਉਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਕਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਕਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰੀਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੀਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫਲ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਾਹਵਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਠੇ ਹੈ, ਰੀਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ 420, ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜੇ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਆਹ ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪੁਰਬੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਓ ਸੀਸ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਲੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਬਚਨ, ਉਠ ਧਾਵਹੁ ਫੋਹਰੀ ਕਰ ਮੋਲੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਇੱਕ ਫੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਘਸੀਟਤ ਆਓ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹਿ ਮੁਰ ਪਾਸ਼ੇ ਕਰਹੁ ਲਖਾਓ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਭੌਂ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਮਰਦਾਨਾ ਗਇਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਰਤ ਗੰਗ ਤਟ ਦੇਖਤ ਭਇਓ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਘਸੀਟਤ ਲਿਆਵਤ ਧਾਵਾ। ਪੌੜੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ। ਫੋਹਰੀ ਪੀਛੇ ਸੁਰ ਸਰ ਆਵਾ। ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਜ਼। ਰਹੀ ਆਵਨੀ ਕੇਤਕ ਸੋ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਮਨ ਸੰਸਾ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰ ਪਿਛਾਰੀ। ਉਹ ਸੰਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਲਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਗੁਨ ਪਾਸ਼ੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਨ ਨਾ। ਅਸਗੁਨ ਪਾਸ਼ੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਿਹ ਥਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਰਹਿਓ ਘਸੀਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਮਾਨਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਟਿਕ ਆਏ ਬਿਰਤੰਤ ਬਖਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਫੌੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਲਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫੌੜੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋੜ ਰਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟੇਕ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਫੌੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ
ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਤਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਨਾਥ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਭੰਗਰਨਾਥ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਹਟਕਾ ਜੇ ਨਹ ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਕੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੋ ਚੱਲ ਆਵਤ ਇਹਾਂ ਅਰੋਕੀ। ਫੇਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਤਕ ਕੋਸ ਮਰਦਾਨੇ ਆਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਉਸੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੋ। ਰਹਿਓ ਸਮੀਪ ਸੁਰ ਸਰੀ ਮਾਰਨੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਪਾਣੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਅਬ ਤੁਮ ਮੰਗਵਾਵਹੁ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੰਗਾ ਲੈ ਆ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਮੱਜਨ ਹਮਕੋ ਇਹਾਂ ਕਰਵਾਵਹੁ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਤਬਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਦੋਂ ਨਿਜ ਨਿਜ ਓਜ ਲਗਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਹੀ ਬਿਦ ਸੋ ਪਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਐ, ਹਾਰ ਹੰਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ। ਰਹੀ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਏ, ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਰਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਵੱਲ ਆਈ। ਚੌਪਈ ਲੱਜਤ ਹੋਇਆ ਸਭ ਹੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨੇ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਾਰ ਹੰਬ ਗਏ ਐ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਐ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਿਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੇਤਕ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਕਈਆਂ ਕਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਨਵਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੇਤਕ ਮਨ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਡਾਇਓ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਨਸਗ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਤਬ ਮਛਿੰਦਰ ਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਤਦੋਂ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਜੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਮਕੋ ਫਲ ਦੇਹ ਮਦਰ ਆਹਾਰੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਹੈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨਾ ਕਿਤਹੋਂ ਜਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਛਕਾ ਦਿਓ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਹਿ ਸਕਤ ਜੇ ਦੇਹ ਖਵਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਛਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਫੇਨਲ ਕੋ ਤਰ ਤਹਿ ਤੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ। ਤਬ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਧ ਮਾਹੇ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਹਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਭਾਵ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਨ ਦਿਸ਼ ਆਹੇ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਹਣਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਟਹਿਨ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਟਾਹਣਾ ਹੈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੇਖ ਮਦਰ ਕੀ ਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਟਾਹਣਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੂਟੇ ਫਲ ਤਾਜ ਕਰ ਤਰ ਡਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈ ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਣ ਡਿੱਗਿਆ ਪਏ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਲ ਟੁੱਟੇ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਏ ਆ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ। ਫਲ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਹੱਥ ਉਚਾਏ। ਉਹ ਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ। ਸਾਧ ਮਦਰ ਅਤ ਪਾਇਓ ਖਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਛਕੇ ਹੈ ਖਾਏ ਹੈ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਕੇ ਹੈ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਸਿੱਧਨ ਸਾਂ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਫਲ ਕੋਰੇ ਹੁਤੇ ਅਗਾਰੀ। ਭਾਵ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਮਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਹੈ ਸੀ। ਅਬ ਆਤਮਦਰ ਸਾਧ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਕ ਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਖਾਵਤ ਤਿਆਗੇ ਜਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਛਕਦਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਕ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿੱਧ ਕਿਤਕ ਚੜੇ ਤਰ ਤਾਹੀ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੰਗਰਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਐ। ਪਰਖਣ ਹੇਤ ਫਲਨ ਕਰ ਚਾਹੀ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੀ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਟਹਿਨੀ ਫਲ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੋਰ ਖਾਏ ਜਬ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਫਲ ਖਾਦੇ ਐ। ਅਤ ਕੋਰੇ ਜੋ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕੌੜੇ ਐ, ਖਾਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਖ ਮਹਿ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਪਛਤਾਏ। ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੇ ਹਮ ਦਿਸ਼ ਜੇਤੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਹਨ। ਮਦਰ ਦਿਓ ਕਰ ਸਗਰੋ ਤੇ ਤੋ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੀਠੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਟਾਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਮ ਸਭ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਵੱਲ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮధుਰ ਲਿਹੋ ਕਰ ਖਾਹੋ ਸੋ ਛਿਲਕਾ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਨ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਮధుਰ ਨਾ ਭਏ ਰਹੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੌੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਲੋ ਤਿਹ ਠਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਮధుਰ ਅਰਧ ਹੈ ਕਰਵਾਨੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਟਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅਦਿਕ ਨਿਹਾਰੀ। ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਸਿੱਧਨਾਥਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਕੌੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਨਾਥ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰਾ ਔਰ ਭਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੜੇ ਮੱਚੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਬੀਤਿਓ ਰਜਨੀ ਪੀ ਜਬ ਹੀ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜੀ ਹੋ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਾ ਛਲ ਕੀਨਾ ਇਕ ਤਬ ਹੀ। ਪਿਛੇ ਦਿਨ ਬੀਤਿਓ ਰਜਨੀ ਪੀਤਾ। ਦਿਨ ਬੀਤਿਓ ਰਜਨੀ ਪੀ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੈ ਛਲ ਕੀਨਾ ਇਕ ਤਬ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਜਾ ਕੀਤਾ, 420 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਠੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਧਰਨੀ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾਇਓ। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਧਰਨੀ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਕੀ 420 ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਸਤ ਬਾਲਕ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰ ਕਾਨੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਂ ਕਹਿਓ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਨਾ ਫਰੇਬ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੋ ਜੇ ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਸਭ ਠਾਰੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਧਰਨੀ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਸੱਦੋ। ਬੂਝ ਲਿਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਕੇਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹੇ ਧਰਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਪੁਜਾਵਹੁ ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਨਾਥ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਵਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਿਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਕਤ ਨਹਿ ਪਾਵਹਿ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਕੋ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਹਮ ਸੰਗ ਬੁਲਾਏ ਦਿਖਾਵਹਿ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕਹੋ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਮੁਸਕਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੇ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਭਨੀ ਇਮ ਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਏਕਾ ਜਗਤੇ ਸਾ, ਐ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹਮਾਰੇ ਬਿਖੈ ਨਾ ਪਾਇਤ ਲੇਸਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਹੰਕਾਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਹੈ ਦਿਖਾਵਹੁ ਦੇਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਾ ਸਿੱਧਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਧਰਨੀ ਤੂੰ ਇਹ ਹਮਾਰੀ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਏ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ, ਧੋ ਤਰ ਦੀਜੈ ਤਰਵਾਰੀ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰੀ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ, ਐਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ। ਸੋਨਾ ਸਿਸ ਬੋਲਿਓ ਧਰਨ ਮਝਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਚੁਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ। ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਨਿਤ ਅਨਸਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਤੀ ਬਾਰ ਸਿੱਧ ਪੂਜਨ ਲਾਗੇ, ਸਿੱਧ ਫੇਰ ਇੱਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਲਕ ਜਿਉ ਕਹਿ ਆਗਾ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਸਰ ਬਾਰ ਉਦਿਤ ਭਾ ਜਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਸਿੱਧਨਾਥ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਪਏ ਐ। ਆਪ ਲੋ ਬੋਲਨ ਉਚਿਤ ਰਹੇ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੁਨਤ ਭਇਓ ਮਿਰਤਕ ਸਿਸ ਸੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਖਪ ਗਿਆ। ਉਤਰ ਨਾ ਆਇਓ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਮਰਿਓ ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਮਰਿਓ ਨਿਕਾਰਿਓ, ਅਖੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਲੱਜਤ ਹੈ ਸਿੱਧਨ ਬਲ ਹਾਰਿਓ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਰ ਹੰਬ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਬੈਸੇ, ਫੇਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ
ਨਿੰਮੂ ਝਾਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਚੋਰ ਨਾਰ ਜਿਉ ਤੂਸ਼ਨ ਤੈਸੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ ਸੰਨ ਪਾੜਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਐ। ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਪੁਨ ਮੰਗਲ ਜੋ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਸਮੀਪ ਆਏ ਚਲ ਦੋ। ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਐ। ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਧਿਕ ਉਚਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਉਚਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ। ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਮੁੰਦਾ ਔਰ ਖਰਾਉ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਖੜਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਹਤ ਸ਼ਗਤ ਗੋਰਖ ਦਿਹੁਗ ਦੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਬਾਲਿਕ ਕੋ ਜਿਵਾਏ ਪੁਨ ਦੀਜੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਦਇਆ ਤਰਸੀ ਕਰੀਏ। ਨਿਜ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਨਾਥ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਬਹਰ ਪਛਤਾਹੀ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਨ ਆਪਨੇ ਈਠ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ। ਬਿਨਾ ਸੁਣੀ ਪੁਨ ਕਾਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਮੁੰਦਾ ਸਖਤ ਖਰਾ ਜੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਤੀਨ ਦੀਨ ਤਿਨ ਪਾਨ। ਤਿੰਨ ਪਾਨ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ। ਵਿਗਸਤ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਐ। ਬਹਰੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਐ। ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆ ਪਵੇ, ਪਰੀ ਨਾ ਪਰੀ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਬੂੰਜੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਜੋ ਪਈ ਇਹ ਖਰਾਓ ਸਿਸ ਸਿਰ ਲਾਵਹੁ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਓ। ਤਤਛਣ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਜਿਵਾਵਹੁ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾ ਦਿਓ, ਖੜਾਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ। ਲਾ ਕੇ ਉਪੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਇਹ ਕੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਗਮਨੇ ਦੋਨਹ ਹਰਖ ਔਰ ਭਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਲੀਨੀ ਮੰਦਰਾ ਬਾਹਰ ਖਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਮੈਂ ਭਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸ ਕੇ ਸੀਸ ਛਹਾਏ ਜਿਵਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਜਵਾਇਆ, ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਾਨ ਚਲਨੋ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਮਿਲ ਕਹੀ ਆਦੇਸ ਆਦੇਸਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਛਾ ਚਾਰੀ ਗਏ ਸੁਦੇਸਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਨਾਥ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰਹੇ। ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਚਲਨ ਮਨ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਚਲਨ ਮਨ ਚਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਹਟਾਇਓ ਨਾਮੋ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਿੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰਾਖ ਅਬਰਾਮੋ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹਰਾ ਆਈਏ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਪੂਜਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉਤਰਾਰ ਦੇ। ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਮੇਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 20 ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਇਸ ਦਾ 20ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਨਮੋ ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਸਰਬ ਲੋਕਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਰਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਮਈ ਜਸ ਦਾ ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇਜਮਈ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਤੇਜਮਈ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇਜਮਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇਜਮਈ ਰਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦਾ। ਨਵੋ ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਸਰਬ ਲੋਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਡਕਾ ਬੜੀ ਤੇਜ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੇ ਸਦਾ ਦਾਸ ਦੇਤੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਤਰੁੱਠਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦਾਤ ਬ੍ਰਿੰਦਮ ਰਖਿਓ ਬੱਜਰ ਪਾਨੀ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਨਮੋ ਬਾਕਬਾਨੀ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਘੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਮੋ ਚੰਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧੇ ਸਦਾ ਦਾਸ ਦੇਤੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦਾਤ ਬ੍ਰਿੰਦਮ ਰਖਿਓ ਬੱਜਰ ਪਾਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜੋ ਬੱਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਨੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬੱਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਨਮੋ ਬਾਕਬਾਨੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵੀ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰ ਵਾਚ ਜੋ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੋਨਾ ਕਥਾ ਮਹਾਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਹ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਸੇਰਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਪਵਨ ਵਿਖੇ ਆਨ ਕੀ ਡੇਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਣੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਛਕਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਜਲ ਹੀ ਛਕਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਾਈ ਜਾਓ, ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਸਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਸੀ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਗਨ ਮਹਾਨਾ। ਸੁਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਹੈ ਪਾਠ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਐ। ਰੁਜਿਰ ਰਾਗ ਕਰ ਕਾ ਯੁਧ ਪ੍ਰੀਤੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹੂਰਤ ਇੱਕ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਾਵ 48 ਮਿੰਟ ਬੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਕੋ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਤੋਂ ਤਿਹ ਬਾਗ, ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਤੋ ਤਿਹ ਬਾਗ ਮਝਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਏ ਮਹਾਵਤ ਓਚ ਪੁਕਾਰਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਤ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੇੜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਆਦਿ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੇਤ ਜੀਵਕਾ ਦੁਖ ਮਹਿ ਆਰਤ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੀਨ ਭਏ ਬਿਰਲਾਪਤ ਆਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਰਪਨ ਦਰਬ ਜਾਏ ਕੇ ਜਾਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਜਬ ਹੀ ਤਿਨ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੱਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਔਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਛਾ ਗਈ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਹਾਵਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਬਹੁ ਤ੍ਰਿਤ ਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਨ ਮਾਰੇ ਕਾ ਖੋਸਨ ਕੀਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੋਹ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੋਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਲਿਹੋ ਚੀਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜਾਨ ਮਨ ਸੋ। ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹਨ ਕੋਈ। ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਉਸਤਤ ਕੇ ਮਦਸਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਅਤਸੈ ਆਤੁਰ ਬਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਆਕਲ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਾਵਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਨਹਾ ਬਿਰਥਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ। ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥਾ ਹਾਲਤ ਪੀੜਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕੁੰਚਰ ਹੁਤੋ ਮਹਾਨ। ਪਾਸ਼ਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਰੋਗ ਪੈ ਅਬ ਮਰ ਗਇਓ। ਰੋਗ ਭਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਓ ਪਛਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਥੀ। ਚੌਪਈ ਹੋਤੇ ਮਹਾਵਤ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਤ ਹੈ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸੀ। ਚਲਤ ਹੋਤੀ ਗੁਜਰਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਤ ਭਏ ਹਟ ਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਟ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਲਨ ਹੈ ਮਮ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਪਾਏ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਰੋਜੀ ਜਿਹ ਤੇ ਪੈਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਮ ਰੋਵਤ ਬੈਸੇ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਹਮਾਰੀ ਚਲ ਹੈ ਕਾਸੇ। ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਾ ਨਾ ਚਿੰਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮਹਾਵਤ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਜਗਤ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਬਹਾਨੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ। ਕਰਨਹਾਰ ਇੱਕ ਤਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰ ਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕੁੰਚਰ ਹਿਤ ਰੋਵਹੁ ਤੁਮ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋ। ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸਗੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਿਆਵਤ ਮਾਰਤ ਹੈ ਸੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਜਿਆਵਤ ਜਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਆਵਤ ਮਾਰਤ ਹੈ ਸੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ। ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹੀਓ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁਹਾਵਤਾ। ਸੋ ਦੇਵਤ ਸਭ ਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਕਰਹਿ ਮਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਗਾ ਨਾ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਿਸ ਕਰਕਾ ਦੇਵਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕ ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਲੋਕਤ, ਰਾਜਕ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਲਏਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਲਖ ਹੈ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਖੋਜੀ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਐਸੇ ਸੁਨੇ ਮੁਹਾਵਤ ਬਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਵਤ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਲਖੇ ਸੁਖ ਦਾਨਾ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸੁਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮੁਹਾਵਤ ਨੇ। ਕਿਉ ਹੋਵੇ ਮਨ ਸਾਤ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਹਮਾਰੀ ਆਜ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੰਦ ਦਰ ਸਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ। ਆ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਹੈ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਸੰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਚਾਕਰ ਹਮ ਹੈ ਪਤ ਸਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ, ਤਿਉ ਖੁਦਾਏ ਸੇਵਕ ਤਮ ਆਹੇ। ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜੀ ਸੰਤ। ਹਮਰੋ ਕਾਜ ਅਟਕ ਜੇ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਟਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾਏ, ਬਿਨਾ ਕਰਤ ਅਗਰਜ ਨਿਜ ਰਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਜੋ ਰਹਿ ਕਰਵਾਵਹਿ ਕਾਜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ। ਮਾਨਹਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਰਾਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੁਮਰੋ ਪਤ ਸਾਹੇ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਤਿਹ ਤੇ ਕਹਿ ਗਜ਼ ਇਹੀ ਜਿਵਾਏ। ਐ ਤੁਮਰੋ ਪਤਸ਼ਾਹੇ ਖੁਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤਿਹ ਤੇ ਕਹਿ ਗਜ ਇਹੀ ਜਿਵਾਏ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਨਹਿ ਬਾਚ ਤੁਮਰੋ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਉਪਕਾਰਾ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਥੀ ਜਵਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਨ ਦਿਆਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਅਪਰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ
ਦੀਨ ਭਇਓ ਬੰਧਨ ਕਰਤ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਬੜਾ ਦੀਨ ਮਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਹਾਥੀ ਜਵਾ ਦਿਓ ਸੰਤ ਜੀ। ਦੇਖ ਮਹਾਵਤ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਗਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੱਸੇ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਸਮ ਬਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਭਉ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਸਮ ਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਵੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਜ ਕਾਰਜ ਗਾ ਕੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇਸ ਪਰ ਤੱਕ ਧਰਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਤਾ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੱਸੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਆ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੂ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨ੍ਹਾ ਏਕ ਘਟਾ ਭਰ ਨੀਰੂ। ਲੈ ਵੀ ਮੁਹਾਵਤ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਆ ਘੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਮਣਾ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਗਾਇਓ ਬੇਗ ਤਿਹ ਭਰ ਕਰ ਆਨਾ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਵਸ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮੁਹਾਵਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਮਣਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਇਹ ਘਟ ਲੀਜੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਘੜਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ। ਮ੍ਰਿਤ ਮਤੰਗ ਪਰ ਸ਼ਿਰਕਨ ਕੀਜੈ। ਜੋ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣਾ ਕਰ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਘਟਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਘੜਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸ਼ਿਰਕਾ ਦੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਜ ਸਰੀਰ ਕੋ ਭੇਵਨ ਕੀਨਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਛਿੜਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭਿਉਣਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਰੇ ਜੀਵਿਓ ਤਤਕਾਲਾ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਪਏ, ਜੀ ਪਿਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਭਇਓ ਮਹਾਵਤ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲਾ, ਹਾਥੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਵਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਦ ਬੰਦਨ ਕਰਹੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਵਤ। ਉਸਤਤ ਕੇ ਮੁਖ ਬਦਨ ਉਚਰਹੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਚਾਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ ਅਗਮੋ ਅਪਾਰੋ ਸੁਆਮੀਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜਾਏ ਕਹੀ ਪਦ ਸਾਹੇ ਅਗਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਰਿਓ ਸੋ ਜੀਵਿਓ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰੀ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜੀ ਪਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦਾਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੁਣੀ ਤਿਨ ਦਿਓ ਜਿਵਾਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਉ ਸੁਨ ਕੈ ਬਿਸਮਾਦੇ ਸਭ ਹੀ, ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲੇ ਬਾਤ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਦਿਤ ਪਾਤਾ ਬਹੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਜਵਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਜਿਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਵਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦਾਏ, ਬਿਨਾ ਸੁਣੀ ਤਿਨ ਦਿਓ ਜਿਵਾਏ। ਇਉ ਸੁਨ ਕੈ ਬਿਸਮਾਦੇ ਸਭ ਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਦਿਤ ਪਾਤਾ ਬਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।